السلام علیکم جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ نماز ظہر پڑھنے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ شیئر کیا جائے گا۔ اس میں چند مسائل یہ بھی ہوں گے کہ نماز ظہر کی نیت کس طرح کریں گے، نماز ظہر کی پہلی 4 سنت جو ہیں اگر وہ رہ جائیں اور فرض ادا کر لیے جائیں جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد سنتیں پڑھنی ہوں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کس وقت پڑھیں گے، یہ چند مسائل انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گے۔ آخر تک ویڈیو کے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ العزیز فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، ٹوٹل نماز ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، 4 سنت ہیں، 4 فرض، پھر 2 سنت اور 2 نفل ہیں۔ ان کی نیت جو ہے وہ کیسے کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے نماز ظہر کی پہلی جو 4 سنتیں ہیں ان کی نیت اور طریقہ سیکھ لیتے ہیں، پھر فرضوں کی طرف چلیں گے، ترتیب کے ساتھ ہم یہ نماز مکمل کریں گے۔ نماز ظہر کی پہلی 4 سنتیں، ان کی نیت ایسے کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ نماز ظہر کی سنتیں ادا کر رہا ہوں تو یہ بھی کافی ہے، لیکن اگر آپ زبان سے کہہ لیں گے تو یہ مستحب عمل ہے، اس پہ بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو نیت اس طرح کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یا بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے نماز کو شروع کرنا ہے۔ تو نماز کیسے پڑھنی ہے، 4 سنتیں کیسے پڑھنی ہیں، میں جلدی سے آپ کے ساتھ یہ پریکٹیکل کر کے آپ کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی ناظرین، تو آپ نے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھیں گے، تعوذ اعوذ باللہ، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ، اور کوئی سورت پڑھتے ہوئے آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک سجدہ مکمل ہوا، اب جلسے میں بیٹھنا ہے، پھر دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے۔ دوسرے سجدے میں بھی آپ نے اسی طرح 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، یہ سنت ہے۔ بعض لوگ یہ چھوڑ دیتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں، تو ان کو غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ سنت پڑھنے کے بعد یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے اور پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع والی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، پھر سجدے میں چلے جائیں گے، ایک سجدہ کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں گے، جلسے میں بیٹھیں گے۔ جلسے میں اتنا بیٹھنا ہے کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا ہے۔ پھر دوسرا سجدہ کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب دوسری رکعت کے قعدہ میں بیٹھنا ہے، اس کو قعدہ اولیٰ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے التحیات للہ والصلوات، یہ عبدہ و رسولہ تک مکمل پڑھنی ہے، یعنی درود پاک نہیں پڑھنا، درود پاک سے پہلے عبدہ و رسولہ التحیات تشہد مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر تیسری رکعت پڑھیں گے۔ تیسری رکعت پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھتے ہوئے پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع والی تسبیح پڑھیں گے، پھر آپ نے تسمیع اور تحمید پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اسی طریقے سے 2 سجدے کرنے ہیں۔ پہلے سجدے میں بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اور دوسرے سجدے میں بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور چوتھی رکعت کا آغاز بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت پڑھ کے پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع والی تسبیح پڑھیں گے، تسمیع اور تحمید پڑھیں گے، اور پھر 2 سجدے کریں گے۔ دو سجدوں کے بعد پھر آپ التحیات میں بیٹھیں گے،
یہ कायदा अखीरा है। इसमें आपने मुकम्मल अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद पाक पढ़ना है और दुआ रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती मुकम्मल यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ने के बाद आपने सलाम फेर देना है। दोनों तरफ सलाम फेरेंगे, आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। जी नाज़रीन, यहाँ तक थी नमाज ज़ोहर की पहली 4 सुन्नतें जो कि मैंने प्रैक्टिकल करके आपके सामने पेश कर दी हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। अब हम पढ़ेंगे 4 फ़र्ज़। 4 फ़र्ज़ अगर हम जमात के साथ पढ़ेंगे तो उसका तरीक़ाकार और है, अगर हम अकेले पढ़ेंगे तो उसका तरीक़ाकार और है। तो हम पहले अकेले पढ़ने का तरीका सीख लेते हैं, वो बड़ा ही आसान है। उसका तरीक़ाकार क्या है कि जैसे मैंने सुन्नत पढ़ी है ना 4, आपने बिल्कुल ऐसे ही वो 4 फ़र्ज़ ही पढ़ने हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपने ये ख्याल रखना है कि जब तीसरी और चौथी रकत पढ़ेंगे, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिस तरीके से 4 सुन्नतें पढ़ी हैं इसी तरीके से 4 फ़र्ज़ भी पढ़ेंगे। जब तीसरी और चौथी रकत पढ़ेंगे उसमें आपने सूरत नहीं मिलानी, बल्कि उसमें आपने सिर्फ सूरत फ़ातिहा तीसरी और चौथी रकत में पढ़नी है। सिर्फ तीसरी और चौथी रकत में सूरह फ़ातिहा पढ़ के अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे। ये तन्हा अकेले 4 रकत फ़र्ज़ ज़ोहर पढ़ने का तरीका है। अगर आप जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो फिर उसका क्या तरीका कार होगा, वो भी बड़ा इजी और बड़ा आसान है। अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर आप ऐसा करेंगे कि जमात में जब इमाम तकबीर तहरीमा कहेगा, अल्लाह अकबर करने के बाद आपने हाथ बांध लेने हैं। इमाम अब खामोशी से किरात करेंगे, आप भी पीछे सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ने के बाद आपने खामोश हो जाना है। इमाम किरात कर रहा होगा, आपने पीछे कोई सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़नी। फिर इमाम रकू में चले जाएंगे, आप भी रकू करेंगे, रकू वाली तस्बीह पढ़ेंगे। इमाम दोनों सजदे करेंगे, आपने भी इमाम के साथ ही वो सजूद करने हैं। दूसरी रकत के लिए इमाम खड़े होंगे तो दूसरी रकत में इमाम खुद किरात करेंगे खामोशी से। तो आपने भी पीछे बस खामोशी खड़े रहना है, कोई सूरत वगैरह नहीं पढ़नी। सिर्फ आपने क्या करना है कि इमाम के साथ आपने तस्बीहात पढ़नी है, अत्तहियात पढ़नी है, और जब इमाम सामी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा तो आपने रब्बना वलकल हम्द कहना है। बस यही आपने करनी है। सिर्फ आपने इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि सूरह फ़ातिहा वगैरह किरात वगैरह आपने नहीं करनी। इमाम के साथ जब आप नमाज पढ़ेंगे, जमात में नमाज पढ़ेंगे, तो आप सूरह फ़ातिहा या किरात वगैरह नहीं करेंगे। किरात सिर्फ इमाम की ही एतबार में लाई जाएगी। तो यहाँ तक हो गया आपके फ़राइज़ भी मुकम्मल। 2 सुन्नतें आपने कैसी पढ़नी है, जिस तरीके से आपने 4 सुन्नतें पहले मैंने प्रैक्टिकल किया है, इसी तरीके से आपने उनकी 2 रकतें पूरी कर लेनी है। वहाँ पे 4 पढ़ी थी, अब्दु रसूलों के बाद खड़े हो गए थे, तो अब अब्दु हुआ रसूलों के बाद खड़े नहीं होना, बल्कि आपने 2 रकतें मुकम्मल कंप्लीट पढ़नी है। और नफल भी इसी तरीके से आपने मुकम्मल पढ़ने हैं। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अगर आपकी फ़र्ज़ों से पहले वाली 4 सुन्नतें रह गई हैं, अब आप उनको पढ़ना चाहते हैं, यानी फ़र्ज़ों के बाद पढ़ना चाहते हैं, तो किस वक्त पढ़ें? आप पहले 2 सुन्नतें पढ़ेंगे, फ़र्ज़ नमाज के बाद आप 2 सुन्नतें पढ़ेंगे। 2 सुन्नतों के बाद आप 4 सुन्नतें जो रह चुकी हैं वो पढ़ सकते हैं। नफलों से पहले आप वो 4 सुन्नतें अदा कर सकते हैं। आपकी नमाज इस तरह ज़ोहर की कंप्लीट हो जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि ये तरीका जो मैंने प्रैक्टिकल करके आसान लफ्ज़ों के साथ आपके साथ शेयर किया है, आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ गया होगा। अगर मुकम्मल तौर पे समझ आ गया है तो अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे खुदा का प्यारा सा नाम माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाज असर का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका शेयर किया जाएगा। साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।